اردو قصہ کہانیاں میں دل میں اتر جانے والی ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک تو میرا رنگ کالا، اوپر سے میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں مجھے میڈم نور ملی اور انہوں نے مجھے ایک ایسا عمل بتایا جس کے بعد اللہ نے مجھے ایک نہیں دو اولادیں عطا کر دی۔ اکثر جب بھی تنہا بیٹھتی ہوں تو ماضی کا ایک ایک لمحہ فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ بچپن میں مجھے جو ملتا دھتکار دیتا، مجھ سے نفرت کرتا، بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ لوگوں کے رویوں سے مجھے دکھ ضرور ہوتا تھا مگر حیرت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں اپنی حقیقت سے اچھی طرح واقف تھی۔ قدرت نے مجھے سانولا نہیں کالا رنگ دیا تھا۔ بچپن میں کوئی لڑکی میری سہیلی بننا تو دور، میرے پاس تک بیٹھنا، مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب اسکول میں ہاف ٹائم ہوتا تو سب لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں بیٹھا کرتی تھی اور میں سب سے دور الگ تھلگ بیٹھتی، اکثر آنسو بہاتی رہتی تھی۔ ایک بار میں بھی گھر سے پراٹھا لے کر گئی تھی۔ بریک ہوئی تو میں بھی لڑکیوں کے گروپ کی طرف چلی گئی کہ چلو ساتھ مل کر بیٹھیں گے، گپ شپ کریں گے، مگر شرمین نے مجھے زور سے دھکا دیا جس سے میں گر گئی۔ میرا پراٹھا میرے ارمانوں کے ساتھ خاک آلود ہو گیا۔ سارا کے الفاظ آج بھی کانوں کے پردے پھاڑتے ہیں۔ وہ بولی تھی، کالی کلوٹی کہیں کی، جا دفع ہو جا، کہیں اور جا کے مر، ہماری محفل کو کیوں داغ لگاتی ہے۔ اس دن میں بہت روئی، مگر وہ وہی دن تو تھا جس نے میرا انداز زندگی بدل کر رکھ دیا تھا۔ میڈم نور اس وقت وہاں سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے افسوس سے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا، انہیں ڈانٹا بھی تھا، پھر مجھے پیار سے اٹھایا، میرے کپڑے جھاڑے اور مجھے اپنے آفس میں آنے کا کہا۔ جب میں ان کے آفس میں پہنچی تو مجھے دیکھتے ہوئے بولی، صبا بیٹا، اگر زمانے کے پیچھے بھاگو گی نا تو وہ تمہیں اسی طرح دھتکارے گا، بے عزتی کرے گا، تمہیں روتا دیکھ کر تمسخر اڑائے گا۔ بیٹا، یہ لوگ جو آج تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتے وہ تمہارے ظاہری حلیے سے تمہیں پرکھتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا صبا؟ میڈم نور مجھ سے پوچھنے لگی تو میں نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ میڈم دوبارہ گویا ہوئی، کہنے لگی، صبا بیٹا، انسان کی شکل و صورت اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ انسان کا پہلا تعارف ضرور ہوتی ہے مگر اصل تعارف یہ نہیں ہے۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتی ہو تو تمہیں راز زیست کو سمجھنا ہوگا۔ میڈم میری طرف بغور دیکھ رہی تھی اور میں ان کی بات سنتے ہوئے حیرت و استعجاب سے ان کی طرف پوری طرح متوجہ تھی۔ میڈم بولی، اگر کہو تو میں تمہیں بتاؤں وہ راز۔ میں بے ساختہ ان کے قریب ہوتے ہوئے بولی، جی میڈم، پلیز مجھے بتائیں تاکہ میں لوگوں کی نفرت بھری نگاہوں کے انگاروں سے خود جلنے سے بچ پاؤں۔ میڈم بولی، دیکھو بیٹا، دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لو، اپنا آپ منوانے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ سمجھنے والی بات ہے۔ میڈم میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، صبا، تعلیم پر توجہ دو، کامیابی حاصل کرو، اعلیٰ ڈگری حاصل کرو۔ تعلیم ہی وہ زیور ہے جسے اگر تم نے اپنا گہنا بنا لیا، اپنے آپ کو اس کے ساتھ سنوار لیا تو تمہاری یہ کالی رنگت بہت پیچھے رہ جائے گی۔ کامیابیاں تمہارا مقدر ہوں گی، لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے، ہر کوئی تمہارے ساتھ دوستی کرنے کی آرزو کرے گا، اپنے مطلب کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ہر کوئی تمہارے پاس آئے گا۔ اسکول کالج لائف میں کسی کو نوٹ چاہیے ہوں گے، کوئی سوال سمجھنا چاہتا ہوگا، اور پریکٹیکل لائف میں جب تم کسی اعلیٰ عہدے پر براجمان ہوگی تو دنیا فخر سے تمہارے ساتھ اپنا تعلق بتائے گی۔ میڈم بول رہی تھی اور میں منہ کھولے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مگر صبا، ایک اور اہم بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کچھ بننے کے بعد یا کسی مقام پر پہنچنے کے بعد کبھی تکبر میں مت آنا، کسی کو بے عزت مت کرنا، کسی کو دھتکارنا مت، کہیں تم اپنا بدلہ لینے کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ میں نے اس دن میڈم سے وعدہ کیا تھا کہ میں زیور تعلیم سے خود کو آراستہ کروں گی اور زمانے میں کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر کے رہوں گی، اور جو لوگ آج تک میرے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ سلوک کبھی کسی کے ساتھ نہیں کروں گی۔ کہانی کے سحر میں کھونے سے پہلے ہمارے چینل اردو قصہ کہانیاں کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک ضرور کیجیے گا اور اپنوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। कमेंट सेक्शन में हम आपकी आरा के लिए बेहद बेचैन रहेंगे। अब सुनिए आगे क्या हुआ। उस दिन के बाद से मैंने अपनी पूरी तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज कर दी। क्लास में नुमाया पोजीशन लेने लगी तो हकीकतन जमाने की रविश बदलते हुए मैंने देखी। वो लड़कियां जो मुझसे दूर रहती थीं, मुझे धुतकारती थीं, अब मेरे साथ दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ने लगी। बहाने बहाने से मुझसे बात करती थीं। मुझे लगने लगा कि मैंने कामयाबी का गुर सीख लिया है, मगर मुझे क्या मालूम था कि तकदीर मुझे इतनी आसानी के साथ खुशियां कैसे दे सकती थी। हम सफेद पोश लोग थे जिसे जमाना मिडिल क्लास के नाम से पुकारता है। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। अब्बू सरकारी नौकरी करते थे, घर का अच्छा गुजर बसर हो रहा था। एक दिन अब्बू ऑफिस से घर वापस आ रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अब्बू उस खौफनाक हादसे में बच गए, मगर वो चलने फिरने से माजूर हो गए। हमारे घर पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ी थी। अम्मी का सदमे से बुरा हाल था। मेरे अपने हवास कायम न थे। हमारी हालत बद से बदतर हो गई। मैं उस वक्त इंटर के इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। गुजरता हर दिन हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। अब्बू नौकरी जारी ना रख सकते थे। उनको इदारे ने जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दी। अम्मी ने मोहल्ले की औरतों से मुलाकातें वगैरह करके सिलाई कढ़ाई का काम पकड़ लिया। हालात की संगीनी को देखते हुए मैंने तालीम छोड़ने का कड़वा घूंट भरने का फैसला किया, जिस पर अम्मी अब्बू बहुत नाराज हुए। मैंने कहा कि अब्बू, आपने बचपन से अब तक हमारे लिए अनथक मेहनत की है, मुझे तालीम दिलवाई। हालात कैसे भी रहे, आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। मैं जानती हूँ अब्बू कि आप आज भी मेहनत से जी नहीं चुरा रहे, मगर मैं मजीद आंखें मूंद कर आपको हालात की चक्की में पिसने नहीं दूंगी। मेरी बात सुनकर अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। वो गुलगीर लहजे में बोले, मुझे पता है मेरी बेटी जवान हो गई है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे लिए बेटे से कम नहीं हो, मगर बेटा, मैं अभी तुम लोगों का बोझ सहार सकता हूँ। मुझे इतना बेबस और मजबूर मत समझो कि मैं कुछ ना कर सकूं। मैं कुछ ना कुछ करके तुम लोगों के लिए रोटी रोजी कमा लूंगा। मैंने आगे बढ़कर अब्बू के हाथ चूम लिए और कहा, अब्बू, मैं तो पहले ही एतराफ़ कर चुकी हूँ कि आप अभी भी मेहनत मुशक्कत कर सकते हैं। आप हिम्मत नहीं हारे। मगर अब्बू, आप मुझे अपना बेटा समझते हैं ना, तो यकीन करें मैं आपको मायूस नहीं करूँगी। मुझे नौकरी की इजाज़त दे दें, मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। जिस पर अब्बू ने गौर से मेरी तरफ देखते हुए मुझे सीने से लगा लिया और बोले, मेरे बच्चे, तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। बेटा, मेरे पास थोड़ा बहुत जो सरमाया है उससे मैं एक दुकान बनाऊंगा। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी होगी। मुझे मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अब्बू ने मुझे अपने सामने बिठाया और बोले, मेरी बहादुर बेटी, अगर मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो जो मैं कहूँ वो करोगी। अब्बू की हिम्मत हौसला देखकर मेरी कुछ ढारस बंधी। दुकान का आइडिया भी मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा, जी अब्बू, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो अब्बू बोले, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और CSS का इम्तिहान पास करके ऊंची पोस्ट हासिल करो। मैं बेसाख्ता अब्बू के गले लग गई और रोते हुए उनसे वादा किया कि मैं कभी उन्हें मायूस नहीं करूँगी। अब्बू ने मोहल्ले में ही दुकान बना ली। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ही दिनों में दुकान चल पड़ी और हमारे हालात फिर से संभलने लगे। किस्मत ने गहरा वार करने की कोशिश की थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ बाप की दुआओं से हालात का धारा हमारे रुख पर कर दिया। मैं तालीमी मैदान में मंजिलें तय करती करती CSS के इम्तिहान तक पहुंची और फिर नुमाया कामयाबी हासिल करके शहर के डिप्टी कमिश्नर बन गई। मेरे चाचा भी हमारे करीब ही रहते थे। उन्होंने भी बुरे हालात में कभी हमारा साथ न छोड़ा था और मेरी चची भी बचपन से ही हमारे काले रंग के बावजूद मुझे बहुत पसंद करती थी। मैंने कभी उनके मुंह से अपने लिए बदअल्फाज नहीं सुने थे। अलबत्ता उनका बेटा कामरान, जो मुझसे 2 साल बड़ा था, वो लोगों की तरह हमेशा मुझे इग्नोर करता था। कामरान मेरे चचा का बेटा होने के बावजूद इसीलिए मुझसे बड़ा था क्योंकि अम्मी अब्बू की शादी के 5 साल बाद मैं पैदा हुई थी, जबकि चचा चची की शादी के बाद कामरान खुशियां लेकर आंगन में कहकहे बिखेरने लगा था।
کامران کی پیدائش کے 2 سال بعد میں اپنی ماں کی سونی گود ہری کرنے آ گئی تھی۔ امی ابو بھی کامران سے بہت پیار کرتے تھے، مگر میری کالی رنگت کی وجہ سے کامران اکثر مجھ سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ بچپن میں بھی وہ میرے ساتھ کھیلتا کودتا نہیں تھا۔ اس نے چھوٹے ہوتے ہی باہر دوست بنا لیے تھے۔ سچ بتاؤں تو میں ہوش سنبھالنے کے بعد سے کامران کو اپنے من مندر کا دیوتا بنا چکی تھی، مگر اس کے گریز کے باعث اظہار محبت تو دور کی بات، اس کے ساتھ طریقے سے بات بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد تو کامران نے ہمارے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ البتہ چچا چچی وہ مجھ پر پہلے دن کی طرح جان نچھاور کرتے تھے۔ ایک بار کامران ہمارے گھر آیا تو میں خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیسے ہو کامران؟ اتنے دن کے بعد ہماری یاد آئی؟ تو کامران نے عجیب انداز میں، شاید طنزیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، تمہاری یاد؟ اور مجھے؟ کن خوابوں میں رہتی ہو صبا؟ میرے خواب میرے ہیں، جن میں تمہاری جیسیوں کی انٹری پر بھی میں نے پابندی لگا رکھی ہے، اور اگر کبھی تم میرے خواب میں آ بھی گئی نا تو یاد رکھنا میں سونا ہی چھوڑ دوں گا۔ کامران کے نفرت بھرے جواب نے میرے سپنوں کا تاج محل کرچی کرچی کر دیا۔ ایک آہ سی میرے دل سے نکلی، کاش کہ سنگ دل رکھنے کے لیے ہی کوئی اچھی بات کہہ دیتا۔ میں کامران سے نفرت تو نہ کر پائی، مگر اس دن کے بعد سے میں نے بھی اسے اگنور کر کے اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی پر لگا دی۔ مجھے اب دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میں نے بس تعلیم کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ کامران تعلیم کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کے جانے پر میں اداس ہو گئی تھی، مگر میں نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ اگر وہ یہاں رہتا بھی تو سوائے ستم ڈھانے کے اور کیا کرتا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا۔ میں ڈپٹی کمشنر بن چکی تھی کہ اچانک گھر میں کامران کی واپسی کی نوید نے مصروف زندگی میں ایک بار پھر دل کے سوئے ہوئے ارمانوں کا بوسہ لیا۔ کامران کیسا ہو گیا ہوگا؟ کیسا دکھتا ہوگا؟ بہت سے سوالات یا تمنائیں تھیں جو عالم قلب میں ادھر سے ادھر ہوا بن کر لہرانے لگی۔ مجھ پر خوشگوار حیرتوں کا پہاڑ تو اس وقت ٹوٹا جب واپس آنے کے بعد کامران نے انتہائی دل فریب انداز میں میری خیریت پوچھتے ہوئے شکوہ کیا، کیسی ہو صبا؟ لگتا ہے تم نے مجھے بھلا ہی دیا ہے۔ ایسی بھی کیا بے مروتی، وہ بھی اپنوں کے ساتھ؟ کامران کی بات سن کر مجھے ایک لمحے کو لگا شاید وہ میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں نے اسے کہا بھی، آپ کو کیا ہوا ہے کامران؟ بدل تو آپ گئے ہیں، میں تو وہی پرانی والی کالی کلوٹی صبا ہوں جس پر آپ نے خوابوں میں آنے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ کامران نے تڑپ کر جواب دیا، شرمندہ نہ کرو صبا، وہ میرا بچپنا تھا، میری بے وقوفی تھی۔ در حقیقت تو تم ہمیشہ سے ہی چاہے جانے کے قابل تھی۔ پلیز میرے ماضی کے رویے پر مجھے معاف کر دو۔ اس طرح کے گلے شکوے کرتے رہنے سے ہم دور ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کی کھٹی میٹھی باتیں کرتے ہماری دوستی ہو گئی اور بڑھتے بڑھتے محبت میں بدل گئی۔ یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ کامران میری پوسٹ کی وجہ سے میری طرف راغب نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ خود انجینئر بن کر لوٹا تھا اور آتے ہی اسے ایک معروف انڈسٹری میں بہترین جاب بھی مل گئی تھی۔ وقت اپنے دل فریب رنگوں کے ساتھ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آئی تو چچا چچی آئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی چچی نے مجھے سینے سے لگا لیا اور امی ابو سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں، بس اب میری دھی کو میرے حوالے کر دیں آپ لوگ۔ چچا چچی کامران کے لیے میرا رشتہ لے کر آئے تھے۔ یہاں کس کو انکار تھا؟ چھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ ہماری شادی کو ہنستے کھیلتے 1 سال بیت گیا، مگر ایک کمی تھی، وہ یہ کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ شروع میں ہم نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر سے کانوں میں آوازیں پڑنے لگیں۔ میں خود بھی احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کبھی کامران نے اس بات کا کوئی شکوہ نہ کیا تھا، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ میرے لیے تم اور تمہارے لیے میں، اگر اللہ نے اولاد دینی ہوئی تو دے دے گا، ورنہ کوئی بات نہیں۔ کامران کی باتیں سن کر تو میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ وہ روایتی مردوں کی طرح نہیں ہے۔ کامران کی باتیں اپنی جگہ، مگر اولاد کی تمنا تو مجھے بھی تھی۔ میں نے ڈاکٹرز کے پاس چکر لگانے شروع کر دیے، بازاروں پر چادریں چڑھانے لگی، منتیں مانگنے لگی۔ میں نے کامران سے بھی ضد کی کہ وہ بھی اپنا چیک اپ کروائیں۔
पहले पहल तो कामरान मुझे टालते रहे, मगर जब मेरा इसरार हद से बढ़ने लगा तो मुझे लेकर बैठ गए और कहने लगे, देखो सबा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये औलाद की जिद करना छोड़ दो यार, अगर हमारी किस्मत में औलाद हुई तो हो जाएगी। मैंने कहा, कामरान आप प्लीज मेरी खातिर एक बार डॉक्टर के पास चलें, आखिर चेकअप कराने में क्या हर्ज है। हमारे दरमियान होती हल्की हल्की बात आहिस्ता आहिस्ता तकरार में बदलने लगी, जिस पर कामरान को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाने लगे, क्यों जाऊं मैं डॉक्टर के पास जब मुझे पता है कि मैं बाप नहीं बन सकता। कामरान की ये बात सुनकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। कामरान को भी अपनी कही बात का एहसास हो गया और वो उठकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं सोचो के भंवर में फंस गई। कामरान बाप नहीं बन सकते, इसका क्या मतलब है, जबकि हमारी इज़्दवाजी जिंदगी तो बेहतरीन चल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कामरान क्या कह रहे हैं। 2 घंटे के बाद कामरान वापस आए। मैंने बिना कोई बात किए उनको पानी ला कर दिया। वो बैठकर पानी पीने लगे। मैं किचन में गई और चाय बना कर ले आई। मैंने बड़े तहम्मुल और प्यार से कामरान के हाथ थामे और कहा, कामरान, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। हमारा ताल्लुक चंद लम्हों या दिनों का नहीं है। हमने आखिरी सांसों तक एक दूसरे का साथ निभाना है। हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है, वो जो चाहे कर सकता है। आप मुझे पूरी बात बताएं कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप बाप नहीं बन सकते। मेरी बात सुनकर कामरान की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे कि जब मैं तालीम के लिए बाहर था सबा, तो एक दिन दोस्तों के साथ जाते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मुझे अंदरूनी चोटें लगी, जिस पर डॉक्टर्स ने उसी वक्त बता दिया था कि मैं इज़्दवाजी ताल्लुकात निभाने के बावजूद बाप नहीं बन सकूंगा। बस उस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं जब सोचता हूँ मुस्तकबिल के बारे में तो मुझे लगता है कि दुनिया मुझे धुतकार रही है। तभी मुझे तुम याद आई। मैंने तुमको भी तो धुतकारा था ना, तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी, जिस पर मैंने दिल से अल्लाह से तौबा की और वापस आकर जब तुम्हें मिला, तुमसे बातचीत शुरू हुई तो सचमुच तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम्हारा रंग काला मगर दिल बहुत उजला था। मैं शादी से पहले ही तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, मगर अपनी मोहब्बत के हाथों खुद खर्च बन गया, क्योंकि मैं तुम्हें किसी सूरत भी खोना नहीं चाहता था। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सबा। कामरान की बात सुनकर मुझे उन पर बहुत प्यार आया और उसी वक्त रब का शुक्र अदा करते हुए दुआ की कि रब्बा, औलाद नहीं तो क्या हुआ, प्यार करने वाला शौहर तो तूने दिया ना, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने कामरान का हाथ थामा और कहा, कामरान, आप अपने दिल पर कोई बोझ न रखें। आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हमारे वालिदैन भी हम पर जान निछावर करते हैं, ये भी हम पर हमारे रब का करम है। इसी तरह मोहब्बत की अहदो पैमा करते हुए हम अपनी जिंदगियों को गुजार लेंगे। रमजान मुबारक की आमद हो गई। हम सब रमजान शरीफ के लिए एहतमाम करने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी रोजे रखते थे। हमेशा की तरह गरीबों में राशन भी तकसीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया। हम किसी को कभी धुतकारते नहीं थे, अलबत्ता दुआ की दरख्वास्त हर एक से करते थे। एक दिन अचानक मैडम नूर की मुलाकात हो गई। वो उम्र रसीदा हो चुकी थी, मगर एक नूर था जो उनके चेहरे को रोशन किए हुए था। आज मैं जिस मकाम पर हूँ वो उन्हीं की नसीहतों और रहनुमाई की बदौलत है। उनको देखकर तो मैं दीवानी हो गई। उनके हाथ चूमे, उनके गले लगकर माजी की यादें ताज़ा की और बेख्तियार आंखों में आंसू छलक पड़े। मैं जिद करने लगी कि इस जुम्मे को अफ्तार मेरे घर पर करेंगी। सच शुक्र कि उन्होंने मेरा मान रखा और हामी भर ली। मैडम नूर हमारे घर आई तो सब ने उनको हाथों हाथ लिया। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी पीर हैं। सच कहूं तो वो वाकई मेरे लिए मुर्शद से कम नहीं थी। अफ्तारी के बाद वो मेरे साथ कमरे में आ गई। हमने बहुत सी बातें की। औलाद का जिक्र आया तो मैंने उनसे कोई बात नहीं छुपाई। वो खामोशी से मेरी बातें सुनती रहीं और कहने लगी, सबा बेटा, मायूसी कुफ्र है। मुमकिन और नामुमकिन हमारे लिए है, मगर जिस खालिक के अजीम ने हमें पैदा किया है उसके लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं मैडम नूर की बातें आज भी इंतहाई इन्हमाक से सुन रही थी। मुझे लगा जैसे उन्होंने मुझे कामयाबी का राज बताया था, आज भी वो कुछ ऐसा ही बताएंगी। मेरी जिंदगी में बहारें अपने भरपूर रंग बिखेरने लगी और हुआ भी ऐसा ही। मैडम बोली, बेटा अल्लाह से लौ लगाओ, जिसकी खातिर उसने कुल जहान खल्क किया है उसका वास्ता देकर मांगो, वो जो चाहे कर सकता है। बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, बेशक। फिर मैडम बोली,
बेटा अगर जा सकती हो तो उम्रा करो, गिलाफ काबा पकड़कर औलाद की दुआ करो। फिर जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाओ तो वहाँ जो कबूतर हैं उनको बाजरा डालना, जो बाजरा वो चुगें उसमें से थोड़ा सा दाना उठा लाना। वापस आकर अल्लाह पर तवक्कल करके दुआ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर खजूर के साथ वो दाना खुद भी खाओ और अपने शौहर को भी खिलाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा। मैडम नूर की कही बातें मैंने पल्लू से बांध ली और फौरी तौर पर कामरान के साथ उम्रे की अदायगी के लिए चली गई। मैडम नूर की हिदायत के मुताबिक वापस आकर हमने यही अमल किया तो मुअज्जिज़ा हो गया। यकीन तो पहले ही था, उस पर मोहर भी लग गई। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी मांगी दुआ रद्द नहीं की। कुछ ही अरसे के बाद हमें औलाद की नवीद मिल गई। हमने खुशी से सरशार होकर सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह की राह में सदका खैरात करने लगे, अपनी तिजोरियों के मुंह रब की मखलूक के लिए खोल दिए। अल्लाह की करम नवाजी से वक्त पूरा हुआ और मेरी झोली में मेरे अल्लाह ने एक नहीं दो फूल खिला दिए, एक बेटा एक बेटी। आज हमें खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और कोशिश करते हैं कि कभी किसी का दिल ना दुखाएं। जितनी जिसकी मदद कर सकते हैं करें, कि बेशक अल्लाह हमारा मददगार और हमसे प्यार करने वाला है। हमें कामिल यकीन है कि आप अभी भी कहानी में खोए हुए हैं। कहानी के किरदारों ने जो किया वो क्या उनको करना चाहिए था या आपके ख्याल में कुछ और बेहतर था? कमेंट सेक्शन में आपकी राय बहुत अहम है हमारे लिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने चाहने वालों को शेयर भी जरूर करें। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा और जाने से पहले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। अल्लाह निगहदार।